Shanti, Shanti. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. My dear friends, we are here today to discuss about the wonders of this life. Life is something wonder. We cannot understand what is life. And life is bogus also. What is bogus in this life? Everything is bogus, nothing is there. Life is zero. Life is darkness. There is nothing in this life. Except it is totally bogus. We are here on this earth for few days. And those days are vanishing soon. Every day man is nearer to the grave. A day passed away means I am one step nearer to the grave. And a day they will come, I will be inside the grave. And nobody will remember me afterwards. Everybody will forget one day, everything. Because the person who is remembering also will not be there. So automatically, everything will vanish. You see a lot of flowers and trees here. Today these trees are there. After some time, all these trees will vanish. Man may construct a big building, then previous land, previous nature is only a story or remembrance, those who have seen. Afterwards, everything is forgotten. Nothing is permanent on this earth. Tell me one thing that it was permanent. Even this earth will also vanish one day. Earth has got life. Life on this earth is also vanishing. Earth itself is vanishing. Science says 45,000 million years back, earth took birth. But life came later. After many millions of years, earth came. And that earth filled with water, that is sea. And the sea, roaring sea, was there millions of years back. Work of the sea is only roaring sea, developing the waves, slashing the shore. Every minute, sea wave comes and slashes the shore. What happens? Nothing happens. Only water jumps up and slashes the shore. This is continuously going on for millions of years. There was no life for millions of years. After several millions of years, some life came to this earth. From where it came? The life came to this earth from external sources. That is what scientists have found out. The Oxford University scientists, they are from India and also Sri Lanka. Two men made a lot of research on this. How earth came into existence. How life came to this earth. Comets were passing through the entire galaxy of us. When it is rounding the galaxy, for example, Halley's comet, it comes sometime 35,000 years ago, once, some in few thousand years. When they pass us by, they spray white fume on all the celestial system. Means
various planets, various solar systems. Many of the solar systems are given these white fumes by comets. Comet is a fast moving resource with some purpose. The purpose is life. Life is there in the comet. What type of life we don't know fully. People say some life on this earth came from comet. Different comets have given different type of life. That's why life in Africa is different from life in Europe. You can see the color, the shape, etc. are different from each other. It is also a wonder. But whatever is given by these comets are to grow, it's a field for the growth of this planet. Thus, life entered our earth and it fell into the sea, and this life grown in the sea water. Thus grown all seaweeds, fishes, tortoise are few of the examples of foreign visitors to this earth. From which planet we don't know, but carrier is comets. They appear once in thousands years, millions years, once in few years. There are several types of comets. They change the atmosphere and life of this earth. Everything is not ours. Life came to this earth from external sources. These external sources developed on this earth. Thus, finally, human being appeared on this earth. Human being is something special. He is in the third dimension. He is an intelligent personality. People say man is an intelligent creation of God and he is very nearer to God. Why? Because man alone can understand that God dwells inside him. How? He understood not by looking outside. Caveman, always observing outside because he will be in danger. He has to live inside the cave. Inside the cave, he will be safe. He will live in groups inside the cave. He will select a big cave and some few people live together. They were all naked people. Male, female live inside the cave together, and through a small hole they observe outside. They see then old memories tell us big animals were there. Dinosaurs were there. Dinosaurs were very big in size. Maybe 10 meters, 20 meters, 100-meter big dinosaurs were there. There were dinosaurs eating elephants, lions, gorillas were their food. Dinosaur height is more than 100 feet. Such a big animal is to lead the earth once upon a time. Even now, scientists say dinosaurs are there in different galaxies. They are living in planets far from Earth. Some generation is growing somewhere. It is there. Maybe the seed from comet spread there. This man understood how to face the danger. Slowly he prepared weapons to fight outside dangers. And the life went on. He used his intelligence to kill the dinosaurs. More bigger the animal,
more danger for them. They can be killed easily. Man prepared some stones and some sharp weapons from wood, from metal, and tied to these dinosaurs, and they were finding it difficult to jump. They can't remove it. So they fell, they hit the mountains, fell down. Immediately man threw fire on these dinosaurs and they slowly died. Like that he understood how to kill dinosaurs. Because man is intelligent. Dinosaurs were not very intelligent as much as man. Thus, fight, enemy, thinking, safety, everything came to man. By force of nature, he understood how to live and how to enjoy. He was not knowing anything, but he had attraction between male and female. Thus, the population on this earth grown. From animal life, human life came. From sea, slowly life came out and stepped on this earth. First life began inside the earth. And every life came out from the sea, lived on the shore. Why? Because life on the earth is dangerous. Life will be seen by the enemy. They will kill and eat their flesh. Inside the sea, nobody can see. So, the life is very safe inside the sea. So, all life from the sea only, they came out slowly. And they started living on this earth inside the cave. First, human being came from the cave, entered the caves and lived on the earth. Their shape, size, eating habit changed them after several thousands and millions of years. So present man is not from the sea, but similar man is there inside the sea even today. Except his both legs, there is a wing exists even today, a wing for the fishman. Means his upper portion above the waist is human being, down tail is that of fish. So tail fish human being is still there on the sea. In the recent war, he was caught, that fishman a dead body was seen in the shore of Japan, they found out. So, man came from sea. Like that every animal, plant, seeds are all, most of them from sea. Thus, we developed, earth developed, our population developed, we became very intelligent. We are today, what we are today was not there earlier. Today's life is entirely different from our old life. But one thing we have to remember is, nothing is permanent on this earth. Everything is changing. Only one thing remains permanent is the truth. What is truth? Truth has got no death. Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam. Satyam Shivam. Truth is beautiful, everlasting, and it is remain forever. What is that remains forever? Man has searched why he has come. The intelligence of man gave him an instruction that try to look inside. Close your eyes and look inside. You will see vast universe. The expansion of universe cannot be explained when you close your eyes. It is very big, very, very big.
You will see the object bigger than the universe when you close your eyes. Who is showing it? Initially it is the mind shows you everything. What is mind? The meaning of mind is a thing unknown to me. Mind is a thing uncatchable. Mind is a thing, in spite of best efforts, you will understand nothing. Then, how to realize, how to understand the mind? Is there any way? Man started meditating, gone inside. By closing the eyes, he understood something he is experiencing inside when eyes are closed. You close your eyes, you will see something. What is this something? That something is great, unexplainable. I cannot explain what I am seeing inside. I cannot explain what I am experiencing inside. Oh, I am unable to explain how much love I experience inside. Then somebody called him meditator. What is meant by love? Love also cannot be explainable. Love is not the love between male and female. No, that is not love. That is lust. That is bodily enjoyment. That is not love. Love is now, as on today, understood by human beings. Love is total sacrifice, total surrenderness. Whom you surrender? You are surrendering the Creator. The Creator lives inside our heart. And that Creator is living inside every life on this earth. And that Creator is always there inside everything, every living creature. He is there forever. Man understood the Creator is living inside me only, inside every living creature only. Where there is life, there is Creator. That he called this as Maha Chaitanya, Chaitanya Swarupa, everlasting wisdom. He is inside me, man understood. And he started meditating. Once he understood, he called people, his shishas, and says, close your eyes and meditate, you will see God. Means you will experience God. The experience is lovable, most lovable, which you will not get when you open your eyes. When you open your eyes, you get only the scenery, beautiful scenery. Who enjoys this outside life? Everything you enjoy. Yes? Beautiful flower you enjoy. Beautiful cheetah you will enjoy. Beautiful birds, peacock you enjoy. Beautiful cobra you enjoy. Everything beautiful you enjoy. But that is not the real love. That is not the real enjoyment. It is temporary. But a permanent enjoyment you will get inside your heart. That is Krishna consciousness. What is Krishna consciousness? Love from Krishna. Who is Krishna? He who lives in the total darkness of the universe, beyond universe. Beyond universe, there is total darkness. And the vastness of the universe cannot be explained. It is so vast, millions or trillions times bigger than, wider than, darker than created universe which we are seeing with the celestial systems, all stars, all galaxies, all nebulas, everything included, creation is there. Creation is only 10%, less than 10%. 90% is darkness. This darkness is covered by the creation.
God. So God is dark in color, unseen, unavailable. But we are happy to be with Him. When we are happy with the darkness of Creator, we get Paramananda, super ecstasy. That super ecstasy we get from Creator. We call him Krishna. Krishna means attraction. Krishna means darkness. Krishna exists in darkness. That darkness, when you get in your meditation, total darkness, you are in samadhi state. We call the state of samadhi. We enjoy it. That enjoyment cannot be compared. That enjoyment cannot be explained. That enjoyment is something super. That is why Krishna says in Bhagavatam, my dear child, Uddhava, he addresses Uddhava while leaving this earth. Everything is mind here. This earth, everything is mind. So don't depend upon mind. It is tatkalik, temporary. It is unbelievable. It will totally confuse you, dupe you. At that time, what to do? You depend on me. Whatever you see and not able to solve, just leave it to me. Think of me and leave it to me. I will solve every problem of yours. What is the meaning of that? Leave it to me. Forget about the difficulties. Means totally surrender yourself to me. I will solve your problem. I am there forever. I am leaving the earth, but I am always there in the universe. And I am always there inside everyone, every life. So I am alone there. I am alone existing. And existence is that of me only everywhere. That's why you leave everything to me. Don't use your mind. If you use your mind, you are spoiling your peace. Don't allow yourself to spoil your peace. Always be peaceful. Say, for example, somebody comes to you and appreciate you. Oh, you are great. You have done a lot of work. I have not seen such a great man like you on this earth. I never heard in history a greatest man like you. Then what happens? When somebody adores, I become very happy. I become a big man, he says, finally while leaving. Say a politician tells, see, you have got lot of land. Give 10 acres of land to me. I will construct this, that for the sake of the society, and we will enjoy peace, love, peace and harmony here. We can help many students give 10 acres of land. You believe his words and say, okay, I have got hundreds of acres of land, 10 acres to you, given. When he says, how much I have to pay you? No payment, I am giving you freely with love, and you lose 10 acres. After a few days, he will misuse that land. He will construct a school in half acre. The remaining 9.5 acres he will use for his own factory, his own benefit, and he will make money. Then you feel very sorry, having given the land. Of course, your sorrow, your failure in the transaction makes him also suffer in the days to come. By that time he will die, you also will die. Means nothing is permanent in this universe. Nothing can be believable. No human can be believable. So submit everything to Krishna.
When somebody asks something, you think of Krishna. Hare Krishna. Here a man has come. He wants 10 acres of land. Tell me whether I should give or not. I believe you, Krishna. I believe you inside him, but I can't take decision. So please take decision and tell me. Within few days, Krishna will take decision and tell you what to do. The circumstances will have something and make you know the intention of that politician who has come to you for amassing your land. This is what happens. Krishna will always protect you. Any action, surrender to him. Suppose you have a bank account and big money is there. Don't get adored. Oh, I got big money. Money is not mine. Mentally say, Krishna, I got so much of money in the bank today. I have earned, though I have earned, it is not I have earned. You gave me a good job. Job is given by you. With this job I have earned this. Then I made a business. That business also earned. That is your money. Everything I have earned is your money. Think about it daily. I came to this earth. My life is yours. You brought me to this earth. Why? To love one and all. My duty is to only love one and all. One is you, and all are remaining life. I am here to love one and all, to love one and all, to love one and all. I am today here on this earth to love you and all others. So, any difficulties comes to my life, I say your name. Surrender the difficulties to you. It is your difficulty, not my difficulty. Say, I got married. I have not got married. You made me to marry a lady, so that lady belongs to you, your lady, your child. You created the marriage. I constructed a house. House belongs to you. Krishna, your house. I am living. Remember always anything you do, it is Krishna's house. I passed in all my examination and became an IAS officer. It is not my degree. Krishna, you gave the degree IAS. Your sumptuous blessings made me a district collector. I cannot forget you, Krishna. Always try to remember in every action, Sri Krishna, he will protect. This is the meaning of life. Friends, I can speak much more, but today's time is already over. Now, let us meet again next month. I have got a lot of things to discuss. You may have many questions to answer. We will answer everything later. Thank you, one and all, for the nice hearing. Satyam Shivam Sundaram, Shivoham, Shivoham, Shivoham. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸುದಿನ, ಸತ್ಸಂಗದ ದಿನ. ನೀವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಭಾಳ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು 30-35 ನಿಮಿಷದ ಮಾತುಕತೆ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಪಾಸಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿದ್ದೀರಿ, IASಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವರು ಆರ್ಮಿ ನೇವಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವವರಿದ್ದೀರಾ,
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಿತ ಬಯಸಿಕೊಂಡು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅವರ ನೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರ ಗುಣನಡತೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿ ಆಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಪಿಯೋನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದುಡಿತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೋಧನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೇವಿಯೇ ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರಯಾನವೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಾವಿಕನಾಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ನೇವಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ, ರೀತಿ, ನೀತಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆತ್ತವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣನಡತೆ ಬರುವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಗುಣನಡತೆ ಬೇರೆ, ತಮ್ಮನದು ಬೇರೆ, ಅಕ್ಕಂದು ಬೇರೆ, ತಂಗಿದು ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೊಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 4 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಗುಣನಡತೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಣುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಣುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಣುವ ಮರಗಿಡಗಳು ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ 45 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. 45 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬರೀ ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮುದ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ.
ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆ ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತವೆ? ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 45 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಆಗ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಥದ್ದು, 45,000 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಕ್ರಮೇಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಯಾಕೆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜೀವವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲಿನ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಬಂತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಬೆಂಕಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಕಿ ಗುಡುಗು ಮುಂಚುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಆ 5 ಶಕ್ತಿಗಳು, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಆಕಾಶ, 5 ಭೂತಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ 5 ಭೂತಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗೂ ಇದೆ. ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಆಗಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಆಗಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ಇವು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಕ. ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕತ್ತಲೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವನು ಯೋಗಿ. ಯೋಗಿ ಅಂದರೇನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ನ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು,
ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣೋದು ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಣವೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಾಧನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಲೋಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಒಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಲೋಕ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ, ಮೂಗು ಬೇಡ, ಕಿವಿ ಬೇಡ, ಬಾಯಿ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಬರೀ ಒಂದು ಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಾಗ ಶ್ವಾಸ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಆ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಾದಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಂದರೇನು? ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ವಾಸ ಎಳೆಯುವಾಗ ಶ್ರೀ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ರಾಮ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನದ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಧ್ಯಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾರು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಷೀಣ 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 ಆಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿದು? ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಒಳಗಿದೆ. ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದುವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದೆ. ಅದೇ ಜೀವಶಕ್ತಿ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ? ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾ? ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ನಾನು ಮೊದಲು ಕಂಡದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಗ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಸು ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗ್ನನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐಸಿನ ಸಣ್ಣ ಪರ್ವತದ ಹಿಂದೆ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೂರದಿಂದ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅವ ಯಾರ ಅಟೆನ್ಷನಿಗೂ ಬರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಐಸಿನಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ಆಗಿ ಕೂತು ಅವನಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು.
ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವ ಹೇಗೆ ಚಳಿ ಸಹಿಸ್ತಾನೆ? ಅವ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅವ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ. ನೋಡು, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂದಲಿದೆ. ಆ ಕೂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉದ್ದದ ಕೂದಲಿದೆ, ಕೇಶ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗೋರಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕೇಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ. ನೇರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ, ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂಥವರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರಂತೆ. ನಮಗೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದೇನನ್ನು, ಅವರು ನೋಡುವುದು ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಒಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ, 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಫ್ರೀ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡುವುದೇನು? ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಹುಡುಕುವುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೇವೆ? ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಬರೇ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ತಿಂತೇವೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿಂತೇವೆ, ಸಾಂಬಾರು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನ ಬರುವುದೆಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಸಹ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ. ಅಕ್ಕಿ ಉಂಟಾಗುವುದೆಲ್ಲಿ? ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ಆದಾಗ ತಿಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿಲ್ಲದ ಗಿಡಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತವೆ? ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎಳಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಈಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಗ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಂಡಲೇ ಇತ್ತು, ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ. ಗಿಡ ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವುದೇ ಆಹಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ಮೆದುಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಮೆದುಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು? ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾತುಗಳನ್ನು, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಾನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು,
ಆಹಾರ, ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು. ಗಿಡಮರಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಬದುಕ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತ. ಏನು? ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತ. ಹಾಗೆ ಕಲಿತವರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ತಪಸ್ಸು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊರಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆಲ್ಲ, ಗುರುಜಿಯವರೇ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸು. ನೀನು ಇಂಥವರ ಮಗ, ಇಂಥವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಯಾರ ಮಗ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಹ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗುರುತು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು. ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಹೆಸರು. ಆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕಳೆದ ನಂತರ 12ನೇ ದಿವಸ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದೇ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇಹ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ನೀನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪು ಮಾಡು. ಈಗ ಆಲೋಚಿಸು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಯಾವುದಿದೆ? ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಗಿಡವಾಗಲಿ, ಮರವಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ, ಗ್ರಹಗಳಾಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣ್ತೀಯಾ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನೀನು ನೋಡ್ತಿ. ಅದು ನಿರಂತರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಾಶ ಆಗುವ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ನಾಶ ಆಗದ ವಸ್ತು? ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ. ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಅವನ ಮಾಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಯೆ. ಮಾಯೆ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ. ಈ ಮಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೋಟಿ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು.
ಆ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಅದು ಒಂದರಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಮಾಯೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಯೆ, ನಾನು ಮಾಯೆ, ನೀನು ಮಾಯೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಯೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳು ಮಾಯೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಯೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಯೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹುಡುಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ಯೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ನಾನು ನಿರಂತರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ನಿರಂತರನಾಗ್ತೇನೆ. ಆ ನಿರಂತರ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣ, ದೇವರು. ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು. ಗುರುತು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ನಾನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಅವನೇ ನಾನಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ನಾನಾಗುವುದೇ ಧ್ಯಾನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಧ್ಯಾನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವನು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ನಮಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಕಳೆದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು. ನಮ್ಮ 84 ಲಕ್ಷದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಕೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕರ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು, ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ಆ ಅನುಭವವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತವೆ. ಆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುವುದೇ ಧ್ಯಾನಿಸಲು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಏನು? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಾಮಕ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗಾಗಿ. ನನಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನವ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ನನಗಾಗಿ, ನಾವೇ ತಿನ್ನುವುದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು. ಇಲ್ಲಿರುವ ದನಗಳೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ, ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ನಾನೇ ಕುಡಿಯುವುದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ದನಗಳನ್ನು, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಯಾರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತ ನೀನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗಾಗಿ.
ನಿನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ದಾದಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಲು. ಅವರೊಳಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣನು ಒಬ್ಬನೇ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಇದೆ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡು, ದಾದಿಯರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 12ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ ಅಂತ. ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಮ ಅಥವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ. ಈಗ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ, ಬಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ, ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಹದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದು ಆತ್ಮನಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭೆಯೇ, ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ತನಕ ನಾನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ? ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇವತ್ತು ಕಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಬದುಕೇ ಇರ್ತಾನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ, ಕಿವಿಯ ಶಕ್ತಿ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲೇ ಕತ್ತಲೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಉಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.